Good afternoon all. Is my voice is audible? Manikanta or anyone? Please respond anyone. Is my voice is yes, thank you 69. Yes. Yes, ma'am. వినపడుతుంది. I hope everyone start writing of assignment. This time all of you submit your assignment before due date. Okay. Don't say any silly reasons. And there is a one question factorial of a number using recursive functions. Okay. You have to write recursive function program, not using somebody wrote using for loop. Okay, that is a normal program, but I gave question as recursive function to find factorial of a given number. If you have any doubts regarding questions, call me or message me. Okay. And please revise topics regarding this second unit and third unit constructors, classes, objects, and operator overloading, inheritance. These are some advanced topics. మనం సీలో ఇట్లాంటివి ఏం నేర్చుకోలేదు కాబట్టి మనకు కొంచెం టఫ్ అనిపించవచ్చు. సో ఒకసారి మీరు స్టార్ట్ చేస్తే ప్రిపరేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఓకే. నేను ఆల్రెడీ ఐ సెండ్ యూ మెసేజ్ ఐ సెండ్ మెటీరియల్ ఫర్ ప్రీవియస్ యూనిట్స్. Please join quickly. Okay. In previous class, we have discussed about this keyword. This is a pointer variable. What is the purpose of this? What is the purpose of this keyword? This is a pointer variable. మ్యామ్ స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు. నేను అసలు షేర్ చేయలేదమ్మా స్క్రీన్ ఇంకా. జస్ట్ నేను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను అంతే. ఓకే అండి. సార్ జాయిన్ అయ్యారా? ఇంకా లేదు మ్యామ్. ఎందుకంటే నేను కోహోస్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. Okay. When we have one member function and we have n number of objects, there is a conflict which object is first invoked that member function. To avoid that confusions, we are using this pointer. This pointer represents which object is first invoked, either it is first object or second object. Next one, pointers to derived and base classes. Pointers to derived and base classes. సో ఇప్పటి వరకు మనం జనరల్గా పాయింటర్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం? కాల్వే రిఫరెన్స్ యూజ్ చేస్తాము, పాయింటర్ టు పాయింట్ యూజ్ చేస్తాం, పాయింటర్ అండ్ అరేస్ యూజ్ చేస్తాము, పాయింటర్స్ అండ్ క్లాసెస్ యూజ్ చేస్తాము. నౌ వీఆర్ యూజింగ్ పాయింటర్స్ ఫర్ డిరైవ్డ్ క్లాసెస్.
That means we are using pointers for inheritance concept. Okay. We have base classes as well as derived classes. So how we can declare a pointer variable to access derived class members as well as base class members. Okay. In general, we are creating object for derived class. Using that object, we are accessing base class member functions also. Manikanta, నేను తిన్నాను Manikanta, మ్యూట్ చేశాను. మళ్ళీ వస్తుందమ్మా మీరు నోట్ చేసుకోండి. In general, we are accessing creating object for derived class. Using that object, we are accessing base class member functions also. Okay, like that. Using pointers also, we can declare pointers for derived class. Using derived class pointer object, we can access base class member functions. That is one method. One more thing is you can create object for derived class. You can create normal object for derived class and create a pointer object for base class. Okay. Now you can assign that derived class object to pointer object. That is the second method. First see this example. In this example, I am creating object for base class. Okay. You can create object for base class as well as a derived class. In this program, I am creating object for base class. First, creating object for base class. This is normal object, and this star BPTR is base class pointer variable. So now BPTR is equal to address of B. So I am assigning address of base class object to బేస్ క్లాస్ పాయింటర్ వేరియబుల్. మీకు ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్స్లో చూపించాను కదమ్మా, క్లాసెస్లో కానీ జస్ట్ సిమిలర్ క్లాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఏం చేస్తున్నాం మనం, నార్మల్ వేరియబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఆ నార్మల్ వేరియబుల్ని ఆ వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ని మనం ఇప్పుడు పాయింటర్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేసుకోవాలి. డైరెక్ట్లీ పాయింటర్ వేరియబుల్ కెనాట్ రిఫర్. సో యూ కెన్ క్రియేట్ one normal object and assign that normal object address to pointer object. Okay. So after that, generally we are calling with dot operator, but it is a pointer variable. You can use arrow operator for accessing. BPTR arrow operator n1. So what is n1 here? N1 is the class member of base class. This is the class. I will show in compiler. Okay. Here I am creating base class and derived class. Derived class is this derived class is derived from this base class. Okay. I am defining int n1. N1 is a variable name. Okay. And void show is the member function of base class. And this is derived. Derived class is derived from base class, and it have again show function. What is this concept? Anyone tell me? In base class also we have show function, and derived class also we have show function. What is this concept? Same function can be defined
multiple times. Same function can be defined multiple times. What is that? Anyone? Functional overloading. Not overloading, overriding. ఎవరు ఆన్సర్ చేసిన ఎవరు? ఎవరమ్మా కనీసం ఆన్సర్ అన్న చెప్పారు. వెరీ గుడ్. నాట్ ఓవర్లోడింగ్. ఓవర్లోడింగ్ మీన్స్ సేమ్ ఫంక్షన్ విత్ different kinds of inputs is known as function overloading or just overloading means here this is overriding. Overriding means defining same function multiple times. Okay, that is known as overriding. సో బేస్ క్లాస్లోను షో అనే ఫంక్షన్కి డెఫినిషన్స్ రాసాం మనము, అండ్ డిరైవ్డ్ క్లాస్లో కూడా షో అనే ఫంక్షన్కి డెఫినిషన్ రాస్తాము. మల్టిపుల్ టైమ్స్ రాస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఓవర్ రైడింగ్ అంటాం మనం. ఓకే, సో హియర్ పాయింటర్ వేరియబుల్ n1. వాట్ ఈజ్ n1? ఇక్కడ చూడండి, నేను డైరెక్ట్గా మెంబర్ ఫంక్షన్ ఏమి యూజ్ చేయకుండా n1 అనే వేరియబుల్కి వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాను 44 అని. ఎందుకని చేయగలుగుతున్నానంటే n1 అనే వేరియబుల్ని పబ్లిక్ సెక్షన్లో డిక్లేర్ చేశాను. పబ్లిక్ సెక్షన్లో డిక్లేర్ చేసినప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ యారో వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ అని అసైన్ చేయొచ్చు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రైవేట్, బై డిఫాల్ట్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ప్రైవేట్. సో అప్పుడు ప్రైవేట్ అయినప్పుడు మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం? వీ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఆర్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. కన్స్ట్రక్టర్స్ కానీ మెంబర్ ఫంక్షన్ కానీ యూజ్ చేసి n1 అనే వేరియబుల్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. బట్ హియర్ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ n1 ఇన్ పబ్లిక్ సెక్షన్, సో డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్ హియర్ pptr n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 44. సో ఐఎమ్ ఇన్వోకింగ్ show function in base class, bptr show. So automatically cursor goes to base class member function, that is show, and print the value n1 value 44. After that I am creating object for derived class. So ఇప్పటి వరకు మనం బేస్ క్లాస్కే నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఆ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్కి నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ అసైన్ చేసి బేస్ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్ ఫంక్షన్ని ఇన్వోక్ చేసాం. ఇప్పుడు సెకండ్ నేను ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ డిరైవ్డ్ క్లాస్, derived d. I'm creating d object for this derived class. Okay, after that, and here I am not creating pointer object for derived class. I am using previous pointer object bptr. Bptr where it is declared? It is declared using base class. Okay, bptr is equal to address of d. I am assigning derived class object to base class pointer variable. Now base class pointer variable can access base derived class member functions as well as base class member functions. Okay, and here again bptr arrow n1 is equal to 66. We know that we can change values at runtime, so I am changing n value is equal to 66. Previously its value is 44, now its value is 66. So bptr arrow show again. సో ఇప్పుడు ఈ షో అంటే ఎక్కడికి వెళ్తుందమ్మా? ఈ షో అంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? డిరైవ్డ్ క్లాస్కి వెళ్తుంది, బేస్ క్లాస్ కాదు. డిరైవ్డ్ క్లాస్కి వెళ్ళి డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉండే n1 వాల్యూని 66 అని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఎందుకని? ఇక్కడ మనం bptr ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ d అని అసైన్ చేసాం కాబట్టి, సో ఫస్ట్ కరెంట్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎప్పుడు మనకి డిరైవ్డ్ క్లాస్ అని ఉంటుంది. ప్రీవియస్గా అయితే ఏం చేసాం మనం? బేస్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని అసైన్ చేసాం కాబట్టి కంట్రోల్ డైరెక్ట్గా బేస్ క్లాస్లో ఉండే షో అనే ఫంక్షన్కి వెళ్ళి దాన్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మనం డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అసైన్ చేసాం కాబట్టి డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉండే షో అనే మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ అవుతుంది విత్ వాల్యూ 66.
This is the another example. You can create pointer object for both derived as well as base classes. మనం బేస్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి సో దాన్నే డెరైవ్డ్ క్లాస్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే పాయింటర్ క్లాస్కే సారీ డెరైవ్డ్ క్లాస్కే పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి బేస్ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్ ఫంక్షన్స్ని కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, మనకి డెరైవ్డ్ క్లాసు బేస్ క్లాసు రెండు ఉన్నప్పుడు జనరల్గా అయితే మనం ఓన్లీ డెరైవ్డ్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి బేస్ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్ ఫంక్షన్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. బట్ పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్కి వచ్చేటప్పటికి యూ కెన్ క్రియేట్ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ బేస్ క్లాస్ అండ్ ఆల్సో డెరైవ్డ్ క్లాస్. మీరు రెండిట్లో ఏ క్లాస్కైనా సరే పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, మీరు బేస్ క్లాస్కి పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి డెరైవ్డ్ క్లాస్కి నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ చేస్తే కనుక ఈ నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ని ఈ పాయింటర్కి అసైన్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు రెండు క్లాస్లో ఉండే అన్ని ఫంక్షన్స్ కూడా యాక్సెస్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్కి అవుట్పుట్ మీలో ఒకరు చెప్పాలి. So this is the program. సో అగైన్ ఇక్కడ నేను బేస్ క్లాస్ అనేది తీసుకున్నాను. బేస్ క్లాస్లో ఇంటి ఏని ఒక పబ్లిక్ సెక్షన్లో డిక్లేర్ చేశాను. సో ఈ ఏని మనం ఎంటైర్ ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడైనా కూడా ఇనిషియలైజేషన్ చేసుకోవచ్చు వాల్యూని. ఓకే, సో బేస్ క్లాస్లో టూ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ని డిక్లేర్ చేశాను. ఒకటి వచ్చేసి గెట్ అండర్ స్కోర్ ఏ, ఇంకొకటి వచ్చేసి డిస్ప్లే అండర్ స్కోర్ ఏ. నెక్స్ట్ డెరైవ్డ్ క్లాస్. డెరైవ్డ్ క్లాస్లో ఇంట్ బి అని డిక్లేర్ చేశాను. ఇంట్ బి అనేది స్పెసిఫైయర్ మెన్షన్ చేశానా, నేనేం మెన్షన్ చేయలేదు. మనం స్పెసిఫై చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్ అది ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ప్రైవేట్ అవుతుంది. ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ యాక్సెస్డ్ త్రూ ఓన్లీ member functions of that class only. Okay, here also I am declaring get underscore ab member function and display underscore ab function. So ఇప్పుడు నేను ఏ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, బేస్ క్లాస్కి క్రియేట్ చేయాలా, డెరైవ్డ్ క్లాస్కి క్రియేట్ చేయాలా? సో ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అయితే మనం బేస్ క్లాస్కి పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకున్నాము, సో ఇక్కడ కూడా అలానే బేస్ బి అండ్ బేస్ పాయింటర్ వేరియబుల్. ఓకే, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్. నౌ ఐఎమ్ అసైనింగ్ నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ ఇంటూ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్. సో see this points to the object of base class. సో ఇప్పుడు ఇది బేస్ క్లాస్ని యాక్సెస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ bptr arrow get underscore a of 100. This is implicit call. Okay, so and get a of 100. So the control goes to the definition of get a underscore function. So int x, what is the x value here? 100. Why? Because I'm implicitly initializing get underscore function value as 100. Roll number 3.
Roll number 72. మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా కాసేపు. ఓకే, I'm invoking implicit x value as 100. Here a is equal to x. So what is the x value here? 100. Now what is the a value? 100. Okay. After that, in this program, int a is a public variable, but I'm using member function to access that variable. జనరల్గా మనం అది పబ్లిక్ సెక్షన్లో డిక్లేర్ చేసాం కాబట్టి ప్రోగ్రామ్లో ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ నేను మెంబర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి యాక్సెస్ చేస్తున్నాను, అలా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ bptr arrow display underscore a. So which function is invoked in base class? There is another function display of a. So in base, what is the a value? 100. First output is in base a is equal to 100 and చెప్పి output print అవుతుంది మనకి. So next, after that I'm creating normal object as well as pointer object for derived class. Previous example లో ఏం చేసాం మనం? ఓన్లీ బేస్ క్లాస్ కి మాత్రమే పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము, బేస్ క్లాస్ కి డెరైవ్డ్ క్లాస్ కి నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాము. సో డిరైవ్డ్ క్లాస్ యొక్క నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ ని పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ కి అసైన్ చేశాను. బట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో వచ్చేసి బేస్ క్లాస్ కి డిఫరెంట్ గా నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, యాజ్ వెల్ యాజ్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ కి నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్. సో dptr is equal to address of d. Now I'm invoking get underscore a function. Get underscore a is a member function of class a, I mean base class. Okay, now I want to access that base class member function using derived class object. See this one, dptr arrow get underscore a of 400. Okay, dptr is a derived class pointer object. Okay, so now what is the value of a? 400. Previously I'm invoking get underscore a function using base class pointer object. Now I'm invoking base class member function using derived class pointer object. Okay, మాకు క్లారిటీ ఉంది కదా, ఇక్కడ బేస్ క్లాస్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ ఐఎమ్ ఇన్వోకింగ్ డిస్ప్లే అండర్ స్కోర్ ఏ ఫంక్షన్ యూజింగ్ derived class pointer object, that is dptr arrow display underscore a. Okay, so what is the value? Again 400. A value is 400. After that I'm invoking derived class member functions using derived pointer object dptr arrow get underscore ab of 300 comma through 200. Okay, so the control goes to derived class. In derived class we have that member function get underscore ab int x comma int y. Here x represents value of 300 and y represents the value of 200. So now a is equal to 300, b is equal to 200. After that I am invoking display function using derived class object dptr arrow display underscore ab. So what is the a value and b value? It will print a value and b value. A value is 300 and b value is 200. Okay, after that bptr arrow get underscore a of 400. Okay, after that I'm invoking base class member function using base class pointer object
సో మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను నేను, బేస్ క్లాస్ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి బేస్ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్ ఫంక్షన్ని మళ్ళీ ఇన్వోక్ చేస్తున్నాను. ఎంత వాల్యూ 400, get underscore a of 400. We know that we can change values at runtime. Previously using bptr underscore get underscore a with the value of 100. Now I'm changing that value into 400. సో మనకి ఇప్పుడు అవుట్పుట్లో ఏం ప్రింట్ అవుతామే, ఫస్ట్ 100 ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ 100 ఎలా ప్రింట్ అవుతుందంటే బేస్ క్లాస్ యొక్క పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని 100 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకుని మళ్ళీ మనం ఏ అనే గెట్ అండర్ స్కోర్ ఏ అనే బేస్ క్లాస్ని మళ్ళీ ఇన్వోక్ చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు వాల్యూ ఎంత, 400. నెక్స్ట్ డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్ ఫంక్షన్ గెట్ అండర్ స్కోర్ ఏబి, అంటే ఏ వాల్యూ 300, బి వాల్యూ 200. అగైన్ మళ్ళీ మనం వీఆర్ ఇన్వోకింగ్ బేస్ క్లాస్ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 400. ఫస్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ బేస్ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్ ఫంక్షన్ని ఇన్వోక్ చేస్తున్నాం. బట్ అక్కడ ఏ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి ఇన్వోక్ చేసాం ఈ ఫంక్షన్ని, డిరైవ్డ్ క్లాస్ యొక్క పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి కాల్ చేసాం మనం. సో అప్పుడు మనకి ఏ వాల్యూ 400 ప్రింట్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్ ఫంక్షన్ని ఇన్వోక్ చేస్తాము, అప్పుడు ఏ వాల్యూ 300, బి వాల్యూ 200. సో మళ్ళీ అగైన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, బేస్ క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి బేస్ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తాం. కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుందమ్మా బేస్ క్లాసు డెరైవ్డ్ క్లాసు, బేస్ క్లాసు డెరైవ్డ్ క్లాస్, అట్లా కొంచెం మనకి క్లారిటీ ఏంటంటే మనం పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది బేస్ క్లాస్కి క్రియేట్ చేయొచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ డెరైవ్డ్ క్లాస్కి క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, లేదు అంటే కనుక ఓన్లీ డిరైవ్డ్ క్లాస్కే పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ డిక్లేర్ చేసి కూడా బేస్ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్ ఫంక్షన్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే బేస్ క్లాస్కే పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ని డిక్లేర్ చేసి డిరైవ్డ్ క్లాస్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ని కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఎలా అయినా చేయొచ్చు. సో అందుకనే డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. ఫస్ట్ బేస్ క్లాస్కి నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్, తర్వాత డిరైవ్డ్ క్లాస్కి నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇలా క్రియేట్ చేసుకుందాం మనం. మీకు ఈ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా, ఎందుకని నార్మల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ పాయింటర్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎవరైనా సరే చెప్పండి అమ్మా. పాయింటర్ వేరియబుల్ cannot directly access member functions as well as variables. Okay, so you have to create object for that class. After that you can create pointer object for that class. Next you can assign address of object into పాయింటర్ వేరియబుల్. చూడండి ఇక్కడ బి అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, అలాగే స్టార్ బీపీటీఆర్ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఈ స్టార్ బీపీటీఆర్ అనేది డైరెక్ట్గా క్లాస్లో ఉండే మెంబర్ ఫంక్షన్స్ని కానీ మెంబర్స్ని కానీ యాక్సెస్ చేసుకోలేదు. ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేస్తుందంటే, సో మనం ఇట్లాగా ఆబ్జెక్ట్ని అసైన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తాం. కంపల్సరీ మనం బీపీటీఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ బి అని అసైన్ చేసిన తర్వాతే మెంబర్ ఫంక్షన్స్ని కానీ వేరియబుల్స్ని కానీ యాక్సెస్ చేస్తుంది. ఇలా మనం డిరైవ్డ్ క్లాస్కి పాయింటర్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే.
ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మ ఇక్కడ వరకు. I hope everyone knows about pointers, pointer advantages, pointer functions like CLOC, MLOC, ReLOC. In C++, we have delete and new operators. Delete new operator for allocating memory at runtime, and delete operator to free up the memory. Okay. Next, pointer to pointer. Okay. One pointer variable can hold address of another pointer variable. Okay. Next, pointer to class. How we can access class member functions using pointer. That is the concept. You can create normal object as well as pointer object for the class, and you can assign normal object address into pointer object. After that, pointer variable can access all the member functions and variables of that class using arrow operator. Okay. Normal variables are accessed using dot operator, but here we are using pointers. Pointers are accessed using arrow operator. Okay. Please respond anyone. Is it okay? No response. Yes, ma'am. మీకు పాయింటర్స్ డౌట్ ఉంటే కనుక నన్ను అడగండి అమ్మ ఒకసారి. ఓకేనా, మిమ్మల్ని అడగమని చెప్తున్నాను కానీ మీరు అసలు ఏమీ అడగట్లేదు. మీరు అసలు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు. ప్రాక్టీస్ చేస్తే కంపల్సరీ డౌట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఇప్పటి వరకు చదువుకున్న కాన్సెప్ట్స్ వేరు, ఇవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కదమ్మా. సో అందుకని ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు డౌట్స్ వస్తాయి. విన్నంతసేపు బాగానే ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, polymorphism. What is polymorphism? What is the meaning of poly? Poly means many. Poly means many. One person can perform different roles. One person can perform different roles. For example, one girl, first she's a daughter, after that she's a wife, nephew, have different relations. One person can perform different roles. That is nothing but polymorphism. Okay. Here this is an example like man. Man is a father, husband, employee, and different relations. If man can perform multiple roles in real life. Okay, like that, we have a function. That function can be used many times. That is known as polymorphism. Polymorphism can be divided into two types: compile time polymorphism and runtime polymorphism. Okay. What is compile time polymorphism? Compile time polymorphism can be divided into two types, that is overloading and overriding. So now tell me, what is the difference between overloading and overriding? Anyone? This is polymorphism. It can be divided into compile time polymorphism and runtime polymorphism. Again, the compile time polymorphism can be divided into two types: function overloading and operator overloading. So what is function overloading and what is operator overloading? What is overloading? మెసేజ్ కూడా పెట్టట్లేదు ఎవరు అసలు. నాకు ఎలా తెలుస్తే మీరు ఆన్సర్ చేయకపోతే?
వాట్ ఈజ్ ఓవర్లోడింగ్? వాట్ ఈజ్ ఓవర్లోడింగ్? ఇప్పుడే చెప్పాను ఆన్సర్ ఎవరు ఇంతకు ముందు. వాట్ ఈజ్ ఓవర్లోడింగ్ అమ్మా? ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటి? సింగిల్ ఫంక్షన్ ని డిఫరెంట్ టైమ్స్ యూస్ చేయడం, మెనీ టైమ్స్. మెనీ ఇన్పుట్స్ అంటే ఇప్పుడు యాడ్ అనే ఒక మెంబర్ ఫంక్షన్ని మనం తీసుకుంటే కనుక యాడ్ అనే ఫంక్షన్లోకి మనం ఇన్పుట్ పాస్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ టైం ఇంటిజర్ ఇన్పుట్ పాస్ చేస్తాం, యాడ్ ఆఫ్ ఇంటి ఏ కామా బి. సో మళ్ళీ అగైన్ ఏం చేస్తాము, సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ యాడ్ ఆఫ్ ఇంటి ఏ కామా ఫ్లోట్ బి, డిఫరెంట్ డేటా టైప్ యూస్ చేసాము. మళ్ళీ అగైన్ థర్డ్ టైం యాడ్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ ఏ కామా ఫ్లోట్ బి. సో we can use same function name with different types of inputs is known as overloading. Okay, that is function overloading. What is operator overloading? Operator overloading means we can extend the features of operators. Generally operators are used for some specific operations, but in C++ program we are extending the features of operators. So operators are used as function names also. So this function overloading as well as operator overloading matches the inputs, number of inputs count. సో అంటే నేను ఫంక్షన్ని డిక్లరేషన్ చేసేటప్పుడు 2 ఇన్పుట్స్తోనే డిక్లరేషన్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ కాల్ చేసేటప్పుడు కూడా నేను ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి, 2 ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి. డిఫైన్ చేసినప్పుడు 2 ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి. అట్లా కాకుండా నేను కాల్ చేసినప్పుడు 2 ఇచ్చి డిఫైన్ చేసేటప్పుడు 3 ఇన్పుట్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, అదేమవుతుంది, రాంగ్ అవుతుంది, మ్యాచ్ అవ్వదు. మ్యాచ్ అవ్వలేనప్పుడు అది ఓవర్లోడింగ్ అవుతుందా, అవ్వదు. సో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఇట్ విల్ చెక్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విచ్ ఆర్ మ్యాచ్డ్ ఆర్ నాట్ అనేది మాత్రమే చెక్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టాటిక్ బైండింగ్ ఆర్ ఎర్లీ బైండింగ్. దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ static binding or early binding. Okay, see this example. So ee example lo chudandi, here I'm using display member function, okay, in base class, and here B is a derived class. In B also I'm using display function. This is what overloading or overriding? Overloading or overriding? Overriding. Here this is overriding. Why? Because I'm defining display function in different classes. Class A లో నేను డిస్ప్లే అనే మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేశాను, అవుట్పుట్ ఏంటి ఇక్కడ క్లాస్. క్లాస్ బిలో కూడా డిస్ప్లే అనే మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తాను, ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటి క్లాస్. సో అంటే రెండు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. మ్యాచ్ అయ్యాయా? మ్యాచ్ అవ్వలేదు. మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి దీన్ని రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటాము. సో మనకి ఇన్పుట్స్ మ్యాచ్ అయితే దాన్ని కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటాము. మనకి మ్యాచ్ అవ్వకపోతే కనుక దాన్ని రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటాం. చూడండి, in the above case prototype of display function is same in both the base class and derived class. అవునా? సో మనకి డిస్ప్లే ఫంక్షన్ అనేది కామన్గానే ఉంది. సో అంటే అక్కడ మనకి అక్కడ స్టాటిక్ బైండింగ్ పెర్ఫామ్ అవ్వదు. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. ప్రీవియస్గా మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ ఆఫ్ ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి, అలాగే యాడ్ ఆఫ్ ఇంట్ ఏ కామా ఫ్లోట్ బి, అక్కడ మనకి మ్యాచ్ అవుతున్నాయి కదా ఇన్పుట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అనేవి మ్యాచ్ అవుతున్నాయి మనకి. సో అలా ఇన్పుట్స్ మ్యాచ్ అయితే దాన్ని కంపైల్ టైమ్ బైండింగ్ అంటాము, అవ్వకపోతే దాన్ని రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటాము. రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజంకి ఎగ్జాంపుల్ ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్. ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటి?
దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంపైల్ టైం. కంపైల్ టైంలోనే మనకి ఇన్పుట్స్ అన్నీ కూడా మ్యాచ్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ సమ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ compile time polymorphism and runtime polymorphism. First one, the function to be invoked is known as at compile time. Okay. సో మనం ఫంక్షన్ ఇన్వోక్ చేయగానే కంపైలర్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది కదా, నంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ మ్యాచ్ అయ్యాయా లేదా, ఫంక్షన్ నేమ్ మ్యాచ్ అయ్యిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఫంక్షన్స్ నేమ్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను కాల్ చేసేటప్పుడు షో అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ టైము డిస్ప్లే అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తాను. సో రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయా, అవ్వట్లేదు కదా. సో అలాంటి మ్యాచింగ్స్ని చెక్ చేస్తుంది రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. ఓకే, కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజంలో ఏం చెక్ చేస్తుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ మ్యాచ్ అయ్యాయా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఓవర్లోడింగ్ ఆర్ ఎర్లీ బైండింగ్ ఆర్ స్టాటిక్ బైండింగ్. ఓకే, అండ్ రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఓవర్ రైడింగ్లో మనకి ఏం మ్యాచ్ అవ్వాలి, మెంబర్ ఫంక్షన్ నేమ్స్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. అంటే ఇప్పుడు డిస్ప్లే అని తీసుకున్నాను అనుకోండి, నెక్స్ట్ కూడా నేను ఓవర్ రైడ్ రాసేటప్పుడు డిస్ప్లే అనే ఉండాలి. ఒక ఫంక్షన్లో డిస్ప్లే నుండి ఇంకో దాంట్లో షో అని ఉంటే రెండు మ్యాచ్ అవుతాయో అవ్వవు కదమ్మా. సో ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి, సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ విత్ డిఫరెంట్ డెఫినిషన్స్. సో ఆ డెఫినిషన్స్ మనకి ఎప్పుడు రన్ అవుతాయి, ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేటప్పుడే కదా. సో దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డైనమిక్ బైండింగ్. డైనమిక్ బైండింగ్ అండ్ లేట్ బైండింగ్. ఓకే, కంపైల్ టైంలో మ్యాచ్ అయితే దాన్ని ఎర్లీ బైండింగ్ అండ్ స్టాటిక్ బైండింగ్ అంటాము. రన్ టైంలో మ్యాచ్ అయితే కనుక దాన్ని డైనమిక్ బైండింగ్ అండ్ లేట్ బైండింగ్ అని కాల్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఓవర్లోడింగ్ ఈజ్ ఏ కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం టెక్నిక్ వేర్ more than one method is having same name but with different types of parameters of types. ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను కదా ఇంతకు ముందు నుంచి ఎగ్జాంపుల్, యాడ్ ఆఫ్ ఇంటి ఏ కామా ఇంటి ఏ, అగైన్ యాడ్ ఆఫ్ ఇంటి ఏ కామా ఫ్లోట్ బి. అంటే అక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ సేమ్గానే ఉంటుంది బట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ని పాస్ చేస్తాను. ఫస్ట్ టైం ఇన్పుట్స్ రెండు ఇంటీజర్స్, సెకండ్ టైం ఒక ఇంటీజరు ఒక ఫ్లోటు పాస్ చేశాను. నెక్స్ట్, overriding is a runtime polymorphism where more than one method is having the same name, number of parameters and of type of parameters. So అంటే డిఫరెంట్ క్లాసెస్లో మనం సేమ్ మెథడ్ నేమ్ అనేది యూస్ చేస్తాము. సేమ్ మెథడ్ నేమ్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ డిఫైన్ చేస్తాము. దాన్ని మనం ఓవర్ రైడింగ్ పాలిమార్ఫిజం ఆర్ రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటాం. ఓకే, so compile time polymorphism is achieved by using function overloading and operator overloading. So operator overloading and we can extend the functionality of operators. Okay. Next, runtime polymorphism can be achieved using pointers as well as virtual functions. Later we will discuss what is virtual functions. Okay, already we have discussed about pointers. Okay, what are the advantages of pointers? We have delete and new operators. New operator is used to allocate memory at runtime and delete operator is used to erase that memory at runtime. సో మన ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నప్పుడే మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ డీఅలొకేట్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ మనం పాయింటర్స్ డిస్కస్ చేసాము, ఇంకా వర్చువల్ ఫంక్షన్స్ని డిస్కస్ చేయాలి. సో పాయింటర్స్ ఆర్ అచీవ్ రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. ఓకే, సో కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం ప్రొవైడ్స్ ఫాస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం స్లో ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఎందుకని ఇక్కడ మనకి సో మ్యాచ్ అయితే కనుక అన్ని మ్యాచ్ అయితే ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ రన్ టైంకి వచ్చేటప్పటికి ఆ పర్టికులర్ మెంబర్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఎన్ని ఫంక్షన్స్లో ఉంది అనేది, ఎన్ని క్లాసెస్లో ఉంది అనేది అంతా కూడా మనం మ్యాచ్ చేసుకోవాలి. సో దానికి మనకు అక్కడ టైం తీసుకుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్లో ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లెస్ ఫ్లెక్సిబుల్ యాజ్ మెయిన్లీ ఆల్ థింగ్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ కంపైల్ టైమ్. సో మనకి కంపైల్ టైంలోనే అన్నిటినీ మనం మ్యాచ్ చేసి
సో ఈజీగా యాక్సెసింగ్ అనేది మనకి పాసిబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ లెస్ ఫ్లెక్సిబుల్. బట్ runtime polymorphism is flexible. Okay. At runtime, we can match all the things which are relevant to execute that function. సో అర్థమేమో డిఫరెన్సెస్ ప్రోగ్రామ్స్ రేపు చెప్తాను. ఓకే, ఓవర్లోడింగ్, ఓవర్ రైడింగ్. అందుకే ఇందాక మీకు ప్రతి క్లాస్లో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, వాట్ ఈజ్ ఓవర్లోడింగ్, వాట్ ఈజ్ ఓవర్ రైడింగ్ అని చెప్పి. ఓవర్లోడింగ్ అనేది మనకి కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజము, ఓవర్ రైడింగ్ అనేది రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. ఓకే, సో మనం ఏదైనా జనరల్గా ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తాం కదా, కింద రాసుకొస్తాను, యాడ్ ఆఫ్ ఇంట్ కామా ఇంట్ అని ఒక నేను ఫంక్షన్ని డిక్లేర్ చేస్తాను. సో ఆటోమేటిక్గా కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, సో దిస్ ఈస్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ నేమ్, దిస్ ఈస్ రిటర్న్ టైప్, దిస్ ఈస్ ఫంక్షన్ నేమ్, దీస్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని చెప్పి కంపైలర్కి ఒక మెసేజ్ మనకి. సో నెక్స్ట్ మనం దీన్ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు కూడా, కాల్ చేసేటప్పుడు యాడ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి, ఏబి రెండు కూడా ఇన్పుట్ ఇంటీజర్స్ అయి ఉండాలి. సో కాల్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో అక్కడ డిక్లరేషన్లోను కాలింగ్లోను మ్యాచ్ అయ్యాయి మనకి. మనం ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఇంట్ యాడ్ ఆఫ్ ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై కామా ఇంట్ జెడ్. ఇప్పుడు మ్యాచ్ అవుతుందా మనకి? ఇక్కడ డెఫినేషన్లో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. కంపైల్ టైంలోనే మనకి ఇక్కడ మ్యాచింగా లేదా అనేది మనకి ప్రిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. సో మ్యాచ్ అవ్వదు. సో అట్లా కాకుండా ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై అనేది ఏమవుతుంది, ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇంట్ ఏ కామా బి అని ఇచ్చి, సో నెక్స్ట్ టైం ఏమని ఓవర్లోడ్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ, ఇంట్ ఏ కామా ఫ్లోట్ బి, సేమ్ ఫంక్షన్ ఏమి, డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. సో దాన్ని అంతా కూడా మనం ఈ ప్రాసెస్ని కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటాము. రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటే ఓవర్ రైడింగ్. We have only one member function name. That member function can be defined multiple times. That is known as overriding. So compile time polymorphism also known as early binding and static binding. Okay, static binding అంటే ఏంటి, కంపల్సరీగా మ్యాచ్ అవ్వాలి, ఫంక్షన్ నేమ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి మ్యాచ్ అవ్వాలి మనకి. దాన్ని మనం స్టాటిక్ బైండింగ్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం నోన్ యాజ్ ఓవర్ రైడింగ్, డైనమిక్ బైండింగ్ అండ్ లేట్ బైండింగ్. అంటే మనకి ఇది ఎక్కడ మ్యాచ్ అవుతాయి, ఇవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు మనకి డిస్ప్లే అనే ఫంక్షన్ ఫస్ట్ బేస్ క్లాస్లో మనం డిఫైన్ చేసాము. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు అది ఇంకొకసారి ఎక్కడ కాల్ అవుతుంది, డెరైవ్డ్ క్లాస్లో కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది మనకి. సో రన్ టైంలో మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని డైనమిక్ బైండింగ్ అండ్ లేట్ బైండింగ్ అంటాము. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ మనం రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. దట్ ఈస్ వర్చువల్ ఫంక్షన్. సో వాట్ ఈస్ వర్చువల్ ఫంక్షన్, how to use virtual functions in inheritance concepts. Okay, we will discuss tomorrow class. Thank you all. Roll number 62 message చేశారు, more than one definition of a function name. Yes, correct.